अपनी गल ते ने भी असी रद्द नहीं करने ते असी अपनी गल ते फिर रद्द करा के जाना। वेखो हुण ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਕੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਫਸ ਗਏ ਹੁਣ ਨਿੱਤਰੂ ਬੜੇ ਵੇ ਖਾਣੀ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਹੋਣੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੂੰ ਸਰਕੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਰਕੂਗੀ? ਅੱਜ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਢੀਠ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ जो कल असी 26 जनवरी ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਰੇਡ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਰੇਡ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ट्रैक्टर परेड करेगा तो सरकार को दसेगा। वो कल असी एक ट्रेलर विखाया तो ट्रेलर किस तरह का सी ते अगों जी फिल्म है जां पूरी परेड जी वो किस तरह की होगी ये तुसीं खुद अंदाजा ला सकते हो। कल देखे असी कह रहे थे कि एक प्रैक्टिस है एक ट्रेलर है, पर जदों 1.5 घंटा से KMP ते खड़े रहे तो जिहड़ा काफला ट्रैक्टर का वो नहीं मुक रहा सीगा। 50 किलोमीटर अगे चला गया सीगा, 40 किलोमीटर तो पिछों और ट्रैक्टर आ रहे थे। किस तरह देखते हो 26 जनवरी का दिन, किस तरह देखते हो कि 26 जनवरी ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ट्रेलर दिखाया फिल्म किद्दां दी होण वाली है? देखो मैं तो तुहानूं पहलां ही बेनती की कि अज सानूं हुण फोन आ रहे हैं, सवेरे फोन आ रहे सी, रात के फोन आ रहे हैं। बेटा पिछे महताब जिहड़ा वीर तुहाडा वो पिछे काम कर रहा, अजीत सिंह बाठ पठानकोट तो इस तरह ਵੱਖ-ਵੱਖ शहरों तो नवे शहर तो फिर फतेहगढ़ साहब तो ਵੱਖ-ਵੱਖ थां तो लुधियाने तो सारे पंजाब दे चों फोन आ रहे सी। कोई भाजी कह रहे को ज़्यादा बच्चे ने, अंकल कह रहे सी भी अंकल जी ये दसो जिहड़े हुण असीं ट्रैक्टर लिआउणे ने वो कितनी तरीक नूं लैके चलीए ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪਰਸੋਂ ਕਰਨਾਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 1000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਇਕੱਲੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਹੋਣਗੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, ਯੂਪੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ। ਭਾਵ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬੇਟਾ इस टाइम ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਦੇ ट्रेलर ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 26 जनवरी ਨੂੰ वाकई ही ट्रैक्टर रेड होएगी। वो इन्ना कि ट्रैक्टर आएगा कि तुसी वेख के हैरान हो जाओगे। सरकार वालों ये भी खबर आ रही सी पेपरां 'च कल लग्या सी कि शायद सरकार जिहड़ी आ वो ट्रैक्टरां दी रोक लाएगी तो हो सकता कि रोक लानी पे। वो ट्रैक्टर रुकने कित्थे आ? दिल्ली 'च किहड़ी जगह इन्नी जिथे इन्ना ट्रैक्टर हो जाएगा? तुसी वेखना कि दिल्ली नूं आउण वालियां सड़कां ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ इधर चंडीगढ़ गुरदासपुर तो ਜਿਹੜੀਆਂ पंजाब तो ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ इधरों फरीदकोट बठिंडा फिर गंगानगर सरसा हिसार इधरों ਜਿਹੜੀਆਂ फिर अगों बीकानेर तो इधरों जयपुर फिर तुसी MP चले जाओ, छत्तीसगढ़ चले जाओ या अगों आ जाओ यूपी च आ जाओ। ये ट्रैक्टर जिहड़ा है तुसी ये वेखोगे कि 26 जनवरी तक जेकर ये फैसला नहीं करते तो दिल्ली के 4 छफेरे तुसी तो कह रहे हो कि 50 किलोमीटर तक सैकड़े किलोमीटर दियां लाइनां कल जिथे तुसी सो इक्को ही उत्थे हैगा सी सिंघू बार्डर सी उहदे ट्रैक्टर सी वही ने मुक्कण चाहे। तो फिर जदों 4 छफेरा दिल्ली का पूरे भारत का किसान इत्थे आ गया फिर की होगा वो समा दसेगा। सो सरकार नूं ये सोच लेना चाहिए कि अजे भी वेला है तो ये हुण ज़्यादा परख ना करे। आखिरी सवाल है, अज उम्मीदां किन्नियां ने? उम्मीद लैके असीं शुरू किया एजीटेशन, उम्मीद लैके दिल्ली से आए हैं, उम्मीद लैके बैठे हैं, उम्मीदा करके ही हर मीटिंग हो रही है। लेकिन एक गल दसदे हैं कि अज मैनू नहीं लगता कि सरकार शायद मतलब कि भी शायद ही अजे करे, पर मैनू लगता नहीं कि सरकार अज फैसला। पिछली मीटिंग च तां कहता सीगा उन्हें इंडायरैक्टली भी कहता कि बिल रद्द नहीं हो सकते, सौदा होणियां ने। कल दा जो ट्रेलर देखिया लगता है कि कल दे ट्रेलर नाल कुछ फर्क पऊगा? अज चलो अपनी गल ते ने भी असी रद्द नहीं करने ते असी अपनी गल ते हां फिर रद्द करा के जाना। वेखो हुण वो सियाणे कुंडियां दे सिंह फस गए हुण नित्तरू बड़े वे खानी। धन्नवाद जी बाबा। हाँ जी हाँ जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
ਦਾਸ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਇਆ। 1 ਮਹੀਨਾ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ ਡਟੇ ਪਏ ਆ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅੜੀਆ ਰਵਈਆ ਬਣਾਇਆ, ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਈਪਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਥੰਮ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੈੱਡ ਪਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲਏ ਆ। ਦਾਅਵੇ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਸ ਮਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਪੋਤੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਣਾ। अब मोदी मुड़कन नहीं चलेगा, अब देश चलेगा, किसान चलेगा, नौजवान चलेगा, इंसान चलेगा, अब शैतान नहीं चलेगा। किसे वेले रावल गांधी आंदा हुंदा सी चौकीदार चोर है, मेरे को बड़ा दुख लगना, पर क्या करूं अब बेटियां बच्चे सभी बोल रहे हैं पूरा बीजेपी चोर है, बीजेपी चोर है। बेनती करनी चाहना मैं अगे भी कीती सी भी जे सरकार दे कोई एक पैसा भी खाने ਵਿੱਚ अकल रह गई आ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਸਰਕਾਰ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਵੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਸੀ। ਮੁਕਤੀਸਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪੈਂਦਾ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਦੀ ਆ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਸਟ ਡੂਨੇ ਡਾਨੇ ਜੋ ਵੀ ਜਾਂ ਪਤਲਾ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ ਗਏ ਆ, ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਫੌਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਕਦੇ 1 ਮਿੰਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਆਪਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੇਖਿਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਕੀਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਗੱਲ ਕਾਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ 2500-2600 ਦਾ ਕਬਜ਼ ਮਿਲਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕਬਜ਼ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਅੱਜ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਖੜਾ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਛੰਤਰ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਇੱਟ ਰੱਖੀ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੱਟ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਇੱਟ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ EVM ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਿਲਟ ਪੇਪਰ ਤੇ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਤਾ ਦਾ ਲਾਲ ਬਣ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂਗਾ। ਅਬ ਦੇਸ਼ ਚਲੇਗਾ, ਅਬ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਡੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਣਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰ ਲਓ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹਾਂ 2-4 ਦਿਨ, ਕਈ 200 ਤੋਂ 300 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਭਾਵੇਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ ਜਾਣ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਵੇਖ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੋਰ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਅੱਜ ਉਮੀਦਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਉਮੀਦਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ, ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਡੁੱਬਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਧੂਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ MP ਨੂੰ ਤੇ ML ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਨੀ ਵਾਨੀ ਦੇ ਘਰੇ ਪੋਤਰਾ ਆਇਆ,
ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰੀ ਖੜਾ, ਉਧਰ ਦਾ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾਂ ਤੇ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿੱਤ ਜੀਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਜੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਉਸ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੜਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਭਾਰਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੂੜਨ ਖੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਓੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਵੀ ਕੂੜ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸੱਚ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਰ ਵੀਰ ਜੀ ਪੁੱਛੋ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਮੀਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੱਜ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਂਡਰ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕਮਾਂਡਰ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਖੜੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਆ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਫੌਜ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਗਰ ਆਪਦੇ ਮਗਰ ਫੌਜ ਖੜੀ ਦੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਤੋੜ ਮਰੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਭੱਜਣਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਆਖਣ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ 8-10 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਲੜਨ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆਏ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਦੇਣਾ। ਬਸ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਣੇ। ਸਰਕਾਰ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਬ ਮੋਦੀ ਮੁਣਕਣ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗਾ, ਅਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰੀਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜੇ ਕੁਛ ਕਰ ਦੂਗੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 5% ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਜੂਦ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ, ਜੇ ਨਾ ਕਰੂਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਚਨਿਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਲਾਦ ਦੇਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੱਦਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ कित्थों आए हो जी, की ना? मैं एक्स सर्विसमैन हूँ, रिटायर्ड फौजी हूँ। अगर आप आज्ञा दें तो मैं इंग्लिश में बात कर सकता हूँ अच्छी तरह। एक एग्रीकल्चर मिनिस्टर को एक मैसेज देना चाह रहा था। वो ये कह रहा कि अनपढ़ किसान है ये। आई वांट टू डिलीवर ए मैसेज टू आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी एज वेल एज एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र तोमर that we are the educated also. You can see my I card also. One more thing I will tell you through your channel. I am thankful to you for this act of kindness. You have given me a chance at least to speak through your channel. So he, being the prudent king of India, he has this. He has assigned to these poor farmers, innocent farmers, these black bills in the shape of death warrant. You can say किसान मारू और किसानों की तबाही के वारंट उन्होंने भेजे हैं, और ये हम किसी तरह भी मंजूर करने वाले नहीं हैं, चाहे हमारी यहाँ से लाशें ही क्यों ना जाएं। लेकिन हम इस सिंगू बॉर्डर से वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे 82 लोग यहाँ शहादत दे चुके हैं इसी प्रोटेस्ट के अंदर। हम उनको नमन करते हैं, कोटि कोटि वंदन है जिन भाइयों ने अपनी जानें बलिदान दिए हैं। और इसको आंदोलन को हम किसी भी तरह विफल नहीं होने देंगे, चाहे कितने भी शरारती तत्व, कितने भी तारपीड़ों करने के लिए सरकार अपने हथकंडे अपनाए, लेकिन उसको सब हम नाकामयाब कर देंगे। One more thing, self the Chowkidar of India, but I will tell you through your channel, he is the Chowkidar of the big bureaucrats like Ambani's and Adani's. One more thing, he is telling himself that I am Chaiwala. Now he has taken Panga with Dudwala. Now it's all to him now, and he has to change one more thing. He has to change this border. Instead of Singh border, he has to change this name, Singh border. Now Singh have came here. One more thing I will tell you through your channel. That's out Punjab. इनको साधुवाद देते हैं, हमारे बड़े भाई हैं, नहीं हमारी तरह राम की तरह हैं, और हम हरियाणा से छोटे हैं, हम लक्ष्मण हैं। So jointly we have come
here to protest this against these bills. So we will not go back to our home safely. Why? Because they have taken panga with these farmers. So farmers is the backbone of the universe. He is feeding everyone in this universe. चींटी से लेके हाथी तक को खिलाता है. लेकिन इस dual policy is like that prudent king. कपटी ये कन से prudent धोखेबाज राजा है ये. और ये राजा का धर्म नहीं होता कि वो झूठ बोले. And ultimately he is making us fool. Our 92 years old सफ़ेद दाढ़ी वाले, they are sleeping in the open air and the blood is sleeping in the AC room. उसको वहाँ भी ठंडी लगती है. He must feel shame on his part. Apart your channel, I will deliver a message that he must feel shame on his part. Once he is going to Ambani's house for cutting the cakes, but he has not come so far among these farmers. If he has come this side, उसका नुमाइंदा भी कोई आता है यहाँ इन किसानों से बीच में माफ़ी मांगता और ये कहता है कि भाई हमने गलती की, तो फिर भी हम उसको आंखों पे चिराखों पे बैठाने के तैयार थे पलकों पे. बट नाउ ही हैज़ discarded by everyone of this country, every countryman. Why? Because no farmer, no food. जिससे किसान नहीं होगा तो अन्न कहाँ से आएगा और तुम खाओगे क्या? You are telling himself that राम राम हरे हरे और अंडे खाए खड़े खड़े. That doesn't mean. ये दोहरी नीति अपनाना और ये जुमलेबाज एक प्रधानमंत्री देश को, ये दुर्भाग्य है देश का कि जो हमें मिला है. दो प्रश्न है मेरे. देखो फौजी भी इधर बैठे हुए हैं. जब फौजी बॉर्डर पे होते हैं तो उनको फौजी जवान कहा जाता है. जब इधर आते हैं तो उनको आतंकवादी कहा जाता है. और दूसरा सवाल, आज की मीटिंग से उम्मीदें कितनी हैं? कल ट्रैक्टर रैली को लेके प्रैक्टिस थी, आज उम्मीदें कितनी? नहीं, हमें तो बिल्कुल इस से जो है कपटी राजा है ना, इससे कोई उम्मीद नहीं है अभी. अब क्योंकि कोई भी आंदोलन होता है वो सादतें मांगता है तभी वो सक्सेस होता है और हम सादत देने के लिए यहाँ आ चुके हैं. वी आर नॉक द डोर ऑफ दिल्ली. सो वी विल अल्टीमेटली गिव हिम ए ब्लो. एक तो उंगली होती है, अलग अलग होती हैं, और नाउ इट हैज़ बिकम ब्लो. अभी तो क्या है, किसान मजदूर ये एक देश का, पूरे देश का सबसे बड़ा आंदोलन होगा और इंडियन हिस्ट्री में द कमिंग जनरेशन विल रिमेंबर दिस एजिटेशन दैट सच प्रोटेस्ट हैज बीन फॉट बाय देयर फादर एंड फोरफादर्स. हमारे दादा और बाप ने जो ये प्रोटेस्ट किया, एंड पंजाब को हम साथ दुआ देते हैं, हमारा बड़ा भाई, इसने पूरे देश को जगा दिया है, अब एक सूत्र में बांध दिया है. नाउ इट हैज कम ऑन दिस jointly on this to protest these black bills. That's equal to that one. So we are not going to accept it at any cost. Let us give us, you can say, we will be sacrificing here to protest these bills. But we are not, until unless they will not take the bills back, we are not going back to our home safely. Our dead bodies will go back to our home. More thing. To our channel, any request to our honorable CM, Mr. Khattar. Now he is Khattar now. He will now tell him Khattar. Now he is a Khattar. He has to sell his clothes. साइकिल पे कपड़े बेचने वाला आदमी, एंड ही हैज बिकम द सीएम ऑफ दिस हरियाणा. किसानों के ऊपर है, ही मस्ट फील सेम ऑन हिज पार्ट. वी आर बाइकाटिंग हिम एंड उसका हुक्का पानी हमने बंद कर दिया है. जेजेपी लीडर दुष्यंत चौटाला मुख्यमंत्री, उसका वो आपको पता ही है, उसका हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया गया. और अभी उनको यहाँ इसके यानी बीजेपी विल बी नो मोर. किसान का बेटा ही यहाँ नेता होगा पंजाब और हरियाणा में, किसान का बेटा ही प्रधानमंत्री होगा. दुष्यंत चौटाला तो कह रहा था मैं किसान का बेटा हूँ, भाई हूँ, किसानों के बीच से निकला हूँ, खेती करके निकला हूँ. और अब वो तो 15-20 दिन पहले भी कह रहे थे कि 48 घंटे में हल निकलवाऊंगा इसका, इस चीज का. तो कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो सब जो है, देखो ये जुमलेबाजी है उनकी, दौरी नीति है. जैसे सनी देओल कह रहा था, उसने वोट बटोरे पंजाब में कि मैं फार्मर के नाम से, और अभी इधर मुड़ के नहीं आया. ऐसे ही दुष्यंत चौटाला है, उसको एक मौका दे दिया लोगों ने, लेकिन वो जाके गोदी में बैठ गया बीजेपी. अब दोबारा इनको मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, एक ही बार चढ़ती है. तो कितना बेवकूफ़ बनाएंगे लोगों को, कब तक अपने चेहरे छुपाएंगे. अगर वो हमारे हमदर्द होते तो हमारे किसान भाई यहाँ साथ दे रहे हैं, 82 से भी ज़्यादा लोग मर चुके हैं, तो उनको यहाँ आना चाहिए था इन किसानों के बीच में. लेकिन वो सो फार दे हैव नॉट कम बैक टू दिस टुवर्ड्स दिस स्टेज. They can go to this thing, Rani's house for cutting the cakes, and they cannot come among these farmers. हमारा ये शहीद दिवस मनाया गया, उस दिन भी वो लोग नहीं आए यहाँ पे. So we are boycotting. Actually, this ruling government will not be back. अभी आगे आने वाले समय में बीजेपी will be thrown out by root itself.
जड़ से उखाड़ फेंकेंगे बीजेपी गवर्नमेंट को। ऐसे दिस मैसेज इज डिलीवरिंग थ्रू चैनल। आई एम टेलिंग यू फैक्ट कि बीजेपी का नाम निशान खत्म है। जैसे कि देखें सिर से सींग गायब है, ऐसे बीजेपी को भी उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। थैंक यू। ਸੰਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀਡੀਓ ਭਾਵੇਂ ਭਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਵੀਰ ਸੁਣਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲਾਓਗੇ ਓਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਭਾਊਗੀ। ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਜੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੰਗਤਾਂ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੌਲਾਂ ਦੇ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ, ਮੌਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਸ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ पूरे के पूरे देश को भी भाई जल्दी से जल्दी दिल्ली आ जाओ, जल्दी से जल्दी दिल्ली कूच कर लो। दिल्ली जीत के जानी है। बिल्ली मारी दिल्ली मारी एक बराबर है। आगे 17 बार इस बिल्ली दिल्ली को मारा है, 17 बार दिल्ली जीती है और 18वीं बार दिल्ली जीत के अब पक्की जाएंगे, हम भरोसे से कहते हैं। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी। डरेंगे तेरी हाँ जी बाबा जी, कित्थों आए? नहीं डरेंगे तेरी गुड़की से खींच लेंगे मोदी तेरी कुर्सी से। नहीं डरेंगे तेरी गुड़की से खींच लेंगे हम तुझे कुर्सी से। ये उसको जो है याद होना चाहिए, धोखेबाज और जुमलेबाज प्रधानमंत्री को, कि हमने ही उसको यहाँ पे बैठाया हुआ है। वो देश का जो है ना, देश के हित में उसके काम करना चाहिए, लेकिन वो देश विरोधी एयरपोर्ट बेच दिया, रेलवेज बेच दी, सब कुछ तो बेच दिया, प्राइवेट सेक्टर बेच दिया, हमारे बच्चों की नौकरियां भी बेच दी, सब कुछ खा गया बेच के। और क्या क्या बेच के जाएगा, हमारी लाशें और बेच देगा। थैंक यू। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚੋ, ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਫਲੌਰ, ਪਿੰਡ ਗੜੀ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜੋ ਟਰਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 25-26 ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ, ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ? ਫਿਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 26 ਤੇ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲ ਖਿੱਚੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਯੂਪੀ, ਉੱਤਰਾਂਚਲ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹੁਮਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਅਜਿਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਜੋ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹਨ, ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵੋ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵੋ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵੋ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ। 15 ਸਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ 66 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅਧੂਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਜੋ ਲਮਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਧੂਰੀਆਂ ਹਨ।
ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਫੇੜ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਅਧੂਰੇ ਛੱਡੇ ਗਏ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਟਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਅਧੂਰੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਲਾਰੇ ਲਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਝਗੜੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਝਗੜਾ, ਨਹਿਰ ਦਾ ਝਗੜਾ, ਉਹ ਜੇ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਲਟਕਦੇ ਪਏ ਆ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਝਗੜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖੜੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਮੀਦਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਮੁੱਖ ਲੀਡਰ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਆ, ਪਰ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲੀ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਮਨਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮਨਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਅੜੀ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਲੀਡਰ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਹਰੇ ਮੋਰਚਾ ਭਖਦਾ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਬਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। 8 ਤਰੀਕ 8ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਤੇ ਨੇ। ਆਸਾਂ ਫੇਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਲਾ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਚਾਹੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਫੇਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਆਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ ਕਿਉਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 1 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਪਰਤਣ ਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਇੱਥੇ ਭਾਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ? ਕਈ ਦਿਨ ਆਂਦੇ ਹੋਏ ਹੋਗੇ ਜੀ, 1 ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਕਿੱਥੋਂ? ਦਿੱਲੀ, ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਸੀਸਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਸੀਸਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਜੋੜਾ ਘਰ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਜਨੇਊ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਧਰਮ ਬਚਾਇਆ ਸੀ। ਉਸੀ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆ ਜਾਈਏ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਾਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਗਵਾਰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਲੱਕ ਅਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਲਈਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰ ਦਈਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਜੇ ਸਭ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਘੁੰਮ ਕੇ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਪਏਗੀ, ਮਾਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇਹ ਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਗਰ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਵੀ ਰੋਸ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿੱਚ। GST ਜਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ GST ਹੋਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਵਰਗ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਰਾਲੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੇਚੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਓ ਦੇ ਸਿਮ ਪਹਿਲੇ ਫ੍ਰੀ ਵੇਚੇ, 2-2 ਸਾਲ ਫ੍ਰੀ ਵੇਚੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 99 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ 149 ਦਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ 500 ਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਪ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਭੰਡਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਭੰਡਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ COVID-19 ਦੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਿੰਪਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਤਮਸਤਕ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਟ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਰਿਟੇਲਰ ਤੋਂ, ਹੋਲਸੇਲਰ ਤੋਂ, ਰਿਟੇਲਰ ਤੋਂ ਪਬਲਿਕ ਮਾਰਕੀਟ ਤੱਕ ਉਸ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ 150-200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਗਰਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਘਰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਆਖਰ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਢਿੱਡ ਤੇ ਲੱਤ ਪਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਗੋਗੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਐਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਰਫ ਦੋ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਅਡਾਨੀ, ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ BJP ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਇੱਕੋ ਘਰ ਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂ ਬਰਗਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਰਗਲਾਇਆ
ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਅੱਜ 8 ਤਰੀਕ 8ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਫਿਰ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਤੇ ਆਸਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਕਰਨਗੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨਗੇ ਕੁਝ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਅਗਰ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਹੀ ਸਾਡੇ ਪੱਖ ਨਿਕਲ ਆਏ ਤੇ। ਮਤਲਬ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਬਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਟੇ ਹੋਏ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇਹ ਆਪ ਮੁਹਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੈੱਡ ਨੇ। ਇਹ ਲਾਈਫ ਕੇਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਬਾ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਬਰਸਾਤ ਬਹੁਤ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਕਾਫੀ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਕੇਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ ਤੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਟੇਜ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਸੀ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ 3 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਲਾਈਫ ਕੇਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਡੇਰਾ ਵਸੀਮ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਚਲੋ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ 2-4 ਦਿਨ ਲਈ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣ ਹੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਮਝੀਆਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਕਿਹਾ ਜਦ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਾਫੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਟੈਸਟ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਪਰਾਲਾ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੂਗਰਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵਧਣੀਆਂ, ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੇਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ, ਸੀਜ਼ਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਦੌਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟੋਨ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਲਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਦੋਂ ਦਿਨ 'ਚ ਸਾਇਰਨ ਕਦੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 24 ਆਵਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਕਅਪ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਹਸਪੀਟਲ ਸਰਚ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਹਸਪੀਟਲ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇੜੇ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਰੀਚ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇੱਕ ਨਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਗਾਈਡੈਂਸ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫੇਮਸ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੈਨਰ ਵੀ ਲਵਾਏ ਸੀਗੇ ਤਕਰੀਬਨ 200-300 ਦੇ ਕਰੀਬ, ਕਿ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਆਪਣਾ ਸਟੇਜ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਸੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਪਟਮ ਦੱਸੇ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਰਟ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਨੇ, ਵੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਏਡ ਦੇਣ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਕਰਕੇ ਫਿਮਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਸਰਜਰੀ, ਉਹਦੇ ਆਪਣਾ 2 ਸਟੰਟ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ, ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 2,35,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਿੱਲ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਲਾਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 2 ਦਿਨ ਦੇ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਕੈਂਪਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਰਾਤ ਬਰਾਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਰਾਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਰ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ ਭਰਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਨ ਪੇਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹਾਂ 24 ਆਵਰ ਸਰਵਿਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਰੋਡ ਹੈ ਇੱਧਰ, ਉੱਥੇ ਹੋਟਲ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜੋ ਵੀ ਪੇਨ ਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ।
ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਲਈ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਟੈਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ 2-4 ਟੈਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਮਤਲਬ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, 24 ਘੰਟੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਈ ਐਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਕੈਂਪ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ 3 ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬਾਏ ਸੈਲਰੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਨਰਸਿਸ ਅਸੀਂ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਕੁਝ ਕੱਲ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਅੱਜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟੈਂਟ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਟ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹਾਈਜੈਨਿਕ ਵੀ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਫਲਾਈਜ਼ ਮੱਖੀ ਮੱਛਰ ਇੱਥੇ ਅੰਡਰ ਐਂਟਰ ਨਾ ਕਰ ਪਾਣ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਏਮਸ ਤੋਂ ਆਨੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਦਾ ਸਾਥੀ ਡਾਕਟਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਾਕਟਰ HS ਕਾਲੋਂ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਰਿਟਾਇਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰ ਅਸੀਂ 24 ਆਵਰ ਲਈ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੋਟਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵੀ ਖਰਚੇ ਚੱਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੈਲਰੀਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਦੀ ਜੌਬ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਧਰੋਂ ਆਪ ਦੀ ਜੌਬ ਦਾ ਰਿਸਕ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਅਮਾਉਂਟ ਲਈ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਅਮਾਉਂਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਤ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਪਈਆਂ, ਫੂਡ ਵੀ ਗਿੱਲਾ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਜੋ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਗਿੱਲੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਡਾਇਰੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਧ ਨਾ ਜਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਰਿਸਕ ਹੈ। ਰਾਤ ਵੀ 4 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾਤਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਟਾਇਲਟ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਡ੍ਰਿਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡ੍ਰਿਪ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਸਿਰਫ ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਇਲਟ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਾਰਕ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜਸ ਬਹੁਤ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਹੈਲਪਲੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤੋ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਨਾਮ PMSF ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਫੋਰਮ, ਤੇ ਇਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸੇਵਾ ਭਾਵ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੇੜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖੂਨ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਦੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਤਾ? ਲੋਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਡਾਊਟ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਊਟ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸੋਚਦਾ ਕਿ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਲੜਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਆਦਮੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਆ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰੇਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਹੁਣ ਬਰਸਾਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮੌਸਮ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਫਲੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਰਡ ਫਲੂ ਦਾ ਹੁਣ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਚੈਲੰਜ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਦੇਖੋ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਡਿਫਿਕਲਟ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੋ ਹੁਣੇ ਬਰਸਾਤ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰਾਈਟਿਸ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰਾਈਟਿਸ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਬੈੱਡ ਲਗਾਏ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਾਈ ਗਈਆਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡਾ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰਾਈਟਿਸ, ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਚੇਂਜ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੀਵਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਵਧਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡ੍ਰਿਪ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਡ੍ਰਿਪ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਬਵੀਅਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਯੂਰਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਾਹੇ ਟਿਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਇਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਟਾਇਲਟ, ਯੂਰਿਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਇਹ 9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਲਗਭਗ 1.5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕਿ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਭਾਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਮੈਂ 10 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ 24 ਆਵਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਸਾਇਰਨ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੰਗ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਡੇ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪੋਸੀਬਲ ਅੱਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਹੁਣੇ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਦਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚਲਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡੇ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਪਰਾਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਹ ਟੈਂਟ 6,000 ਦਾ ਟੈਂਟ ਆਇਆ, ਇਹ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਸ, ਇਹ ਬੈੱਡਸ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਲਿਮਟ ਚੋਂ ਲੋਨ ਚੋਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਢਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਫੁੱਲ ਖੁੱਲ ਕੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਪਰਾਲੇ ਕੁਝ ਵੱਖ ਹਟ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਭਰਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਅਸੀਂ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਰੀ ਪੇ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਟੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਜਜ਼ਬਾ, ਜਨੂਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀਰ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਤਬੀਅਤ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ? ਥੋੜੀ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ? ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਦਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਡਮਿਟ ਹੈ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਫਰਕ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪਟਿਆਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ? ਘਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਭ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਏ ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ, ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਾਨਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਮਰੇ ਵੇ ਤਾਂ ਹੈ, ਘਰੇ ਵੀ ਬੈਠੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਰੇ ਵੇ, ਇੱਥੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ ਕੋਈ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੀਰ ਇਹ ਬੈੱਡ ਤੇ ਨੇ ਈਵਨ, ਪਰ ਹੌਸਲਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਏ ਕਰਨ ਆਏ ਉਹ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਯੈਸ ਤੇ ਨੋ ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹਟਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੀ ਮੈਨੇ 'ਚ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਕਿਆ ਆਪ ਮੁਹਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੋ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਹਰੇਕ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਉਹਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਕੇਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟੈਂਟ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿਨੇ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਗੀਤਕਾਰ ਬਿੱਟੂ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਦੋਨੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਬਾਈਕ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਗੋਡੇ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਜ 8ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, 44ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਕਿਰਦਾਰ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰੁਕਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਢ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਯੂਥ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਜੋਸ਼ ਭਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਉਂ? ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਜਨਮ ਧਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਜ਼ੁਲਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਜਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਆ ਲੰਘ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਫਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ। ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ, ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਅੱਜ 44ਵਾਂ ਦਿਨ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਜਦੋਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਰੰਗਦੇਵ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੋ ਪਿਆ, ਉਹ ਉਧਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਧਰ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਨਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮਰਦਾ ਦੂਜਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਕੜਾਮ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਨ ਫਕੀਰ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਕਾਜੀ ਮਲਾਣੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆ ਸਾਈਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈਂਦੇ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਆਂਦਾ ਅੱਜ ਰੱਬ ਪੀਰ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ। ਆਂਦਾ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੀ ਬਰ ਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਮਾਰੂ ਉਹ ਮਾੜੇ ਦੀ ਮਤ ਕਰੂ, ਤਗੜੇ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੇ ਆਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਭਗਤ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਆਉਣ ਡਏ ਆ। ਜੋਤ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਡਈ ਆ, ਰੂਹ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਵਿਖਾਲਦੇ ਨੇ। ਜੋਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸ਼ਕਤੀ ਭਗਤੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਾਈ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਆ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਫਿਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਡਤ ਕਿਰਪਾ ਦਾਸ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੋਂ। ਆਂਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰੰਗਜੇਬ ਸਾਡੇ ਜਨਊ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ, ਜੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਜਨੇਊ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ?
महाराज गुरु तेग बहादुर जी आख्या बड़े दुखी लोग आए ने ये रंगजेब ने बहुत किया जुल्म कांडिया भी आंदा एको मजहब करना वा ते हिंदू नहीं रहन देने ते महाराज गुरु तेग बहादुर जी कहन लगे तू यतीम हो जाएगा 9 साल की उम्र च गुरु गोबिंद सिंह पिता जी जे लखां यतीम होने तो बच जाण ते मेरे कल्ले यतीम होने का कोई गल नहीं। उन्हां 9 साल की उम्र च दिल्ली इत्थे जिहड़ी दिल्ली च अज आए आ अपने पिता नूं सीह देण वास्ते तोरिया। इत्थे गुरु तेग बहादुर जी ने जनूब बचाया आण के धर्म बचाया अपना सीह दिता। जदों वेखो जदों जुल्म होंदा जदों कहर होंदा उदों एकता होंदी आ। दूजी गल बड़ियां लम्मियां गल्लां ने असीं आंदे होंदे तिन्ने जग जिउंदे रहे दादा ते भगत सूरमा अज तिन्ने जग इत्थे इकट्ठे हो गए जे दाते भी हो गया भगत भी हो गया सूरमे भी हो गया। ये गल ये आ सरकारां जुल्म करदियां आईयां ने ते करनों नहीं हटदियां। ये उल्टी वाड़ खेत नूं खावे राजे पाप कमावदे ये पाप तो नहीं टलदे। रंगजेब ने इस वेले शाहजहां दा प्यो सी ਇਹ शाहजहां ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ कैद कराता अपना प्रभाव मरवाता धी मरवाती भैन ब्याही ना भी मैं किसी का साला बन जूगा साला नहीं बनना इन्ना जुल्म रंगजेब करता सी। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ फिर बड़े बड़े आए ਜਦੋਂ मुड़ के इन्हां ने आउणा मुगलों साड़ियां हिंदुस्तान दियां लड़कियां खो के ला जड़ियां बड़े जोरी जो चीज़ लोकी धन जमीन च दब के रखन डे पे सी। इन्हां ने मुड़ के सिख खालसा पंथ गुरु गोबिंद सिंह ने ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਜਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੜਦੇ ਉਦੋਂ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਖੀਰਲਾ ਹੱਲਾ ਨਾਵੀਂ ਵਾਰ ਹਲਵਾ ਰੰਗਜੇਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਿਆਲੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਡੱਕ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਟਕੀਆਂ ਛਡਾ ਕੇ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਫੌਜ ਦੇ ਬਣਾ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ ਬਚਾ ਕੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਮਾਂ ਮਾਲ ਆ ਸਾਰਾ ਲੈ ਜਾਓ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ ਇਹ ਮੁਗਲ ਭੌਂ ਕੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਣ। ਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਮੁਕਾਈਏ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਵਾ ਇਹ ਫੇਰ ਮੋਰਚਾ ਅਖੀਰ ਤੇ ਉਹ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਹਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਾਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਥੋਂ ਸੜਕਾਂ ਹਜਵਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਹੁੰਜਣ ਵਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਹੁੰਜ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਣਕਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਹਾਰ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਪਬਲਿਕ ਫਿਰਦੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਆਖਣਾ ਕੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਛੇੜਦੀਆਂ ਤੇ ਹਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣੀ ਪੈ ਜੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਅਸਾਂ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਆ 75 ਸਾਲ ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਤੇਜਾ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੂੰ? ਇਹ ਆਏ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ 27 ਤਰੀਕ ਦੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ 45-46 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਮੇਰਾ ਦੋਵੇਂ ਗੋਡੇ ਪੀੜ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੋਵੇਂ ਗੋਡੇ ਪੀੜ ਕਰਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਮਾੜਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਕਈ ਡਰਦੇ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਿਓ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮਾੜੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੋਰਚੇ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆਏ ਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਅਖੀਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁਆੜਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਆ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਈ ਛੇੜਖਾਨੀ ਨਾ ਕਰੇ ਹਾਕਰ ਨਾ ਮਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਵੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਮਝੋ ਵਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਾ ਕਹਾ ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਮੁਲਕ ਫਿਰਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਭੈਣ ਮਾਈ ਭੈਣ ਮਾਂ ਸਿਰ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਫਿਰੋ ਇੱਥੇ ਆਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਾਲ ਖਲਵਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਇੱਥੋਂ। ਗੱਲ ਆ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਆ ਸਾਡੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਧਰਮ ਆਇਆ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਕੋ ਸਾਡਾ ਰਹੇ ਨਾ ਰਹੇ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਦੇ ਆ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਦੇ ਆ ਝੂਠ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹੁੰਚਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਾਂ ਦੱਸੀਏ
ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਆਂਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਘੂਰ ਘੂਰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਡਰਾਵੇ ਤੇਰਾ ਖਾਲਸਾ, ਧੂੜੀ ਲਿਖੇ ਤੇਰੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਠੋਕਰਾਂ ਨਵਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਵੇ ਤੇਰਾ ਖਾਲਸਾ, 5 ਘੁੱਟ ਪੀ ਕੇ ਤੇਰੇ ਬਾਟਿਓਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ ਮੱਚੇ ਹੋਏ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਵੇ ਤੇਰਾ ਖਾਲਸਾ, ਉਹ ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਜਮਾਉਣੇ ਦੀ ਹੱਥ ਹੱਥ ਛਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਰੇ ਢਾਵੇ ਤੇਰਾ ਖਾਲਸਾ। ਇਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਹੋਣ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਚਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਫਿੱਕਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਘਰ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਪਰਤ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਲਕੇ 'ਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋਏ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦਾ ਲੋਕ, ਹਰੇਕ ਕੌਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਨੇ ਕੁਮਾਰ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 3000। ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇਖਿਆ, ਜਿੰਨੀ ਉਮੀਦ ਜਿੰਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 3 ਤੋਂ 4000 ਟਰੈਕਟਰ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਉਹ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਪਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਕੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 20 ਤੋਂ 25000 ਟਰੈਕਟਰ ਸੀਗਾ KMP ਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਹਾਲੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਟ੍ਰੇਲਰ ਸੀਗਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਪਹਿਲਾਂ? ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪੈਲ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਪੈਲ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅੱਜ 8ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਸਰਕਾਰ? ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਫਰਕ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ। ਜੇ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਲਵੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਲਵੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਚੱਲੇਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਲੰਬਾ ਚੱਲੇਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ 26 ਤਰੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਏਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਏਗੀ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟਰੈਕਟਰ ਆਏ ਸੀ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੋਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ? ਕੱਲ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋਊਗਾ ਜੀ 15 ਤੋਂ 20,000 ਟਰੈਕਟਰ ਇੱਥੇ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵਾਲਾ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡਟੇ ਹੋਏ? ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਗਰ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਮੰਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਉਸ ਤੇ? ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਦਾ ਉਹਦਾ। ਕੈਂਸਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਜੀ। ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ, ਉੱਦਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ, ਜਿੰਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਈਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਆ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਈਨ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਾਣੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵਿਨੇ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਣ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ
ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਖੜੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਟੈਂਟ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕੀ ਆਸ ਹੈ ਅੱਜ 8 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਰੁਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਤਰਪਾਲ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਟੈਂਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਵੱਡਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ? ਵੀਰ ਜੀ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ, ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਹਾਅ ਸੀ, ਕਹ ਲਓ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਸੀ, ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਗ ਗਈ ਆ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਾਫੀ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸੰਗਤ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਵਧਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸੜਕ ਕਵਰ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਟਰਾਲੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਪਰੇ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਬਿਸਤਰ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਬਿਸਤਰ ਲਾਣੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਸਤਰਾ ਕੰਬਲ ਆ, ਸਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਆ ਜੀ। ਚਾਰਜਰ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਇੱਥੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਜੋ ਲੋੜਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ 44ਵਾਂ ਦਿਨ ਆ ਅੱਜ, 8ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਟ ਵੱਡਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਸੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬੜੀ ਸਕਾਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਬਿੱਲ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਸਟਾਲ ਲਾਇਆ ਹੈ ਸੈਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ, ਕਛਹਿਰੇ, ਤੌਲੀਏ, ਸਾਬਣ, ਬੁਰਸ਼, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਆ, ਚੱਪਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਬੂਟ ਜਰਾਬਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਰ ਕੰਮ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਉਵੇਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਰੀਕ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਜਾਏ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਜੀ 25 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕੌਂਕੇ ਕਲਾਂ ਤੋਂ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ 25 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ। 8ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਅੱਜ ਮੰਨ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਆਸ ਤਾਂ ਹੈਗੀ, ਆਸ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜੇ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕੁਛ ਆਸ ਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਰ ਗਏ ਹਾਲੇ? ਨਹੀਂ, ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਬਦਲ ਕੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਟਰੱਕ ਖੜੇ ਆ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, 5 ਬੰਦੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, 5 ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਬਦਲ ਕੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤਰੀਕ ਅਨਾਉਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਆਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੰਬਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਕਰਨਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹਿ ਗਏ ਆ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰਾਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਲ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਇਹ ਆ ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਮੂੜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸਮਾਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਅੱਜ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦਈਏ, ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਧਿਆ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਲਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਸਗੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਜ਼ਬਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਆ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲੰਗਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀਰ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਡਾ ਜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਪਿੰਡ ਕੌਂਕੇ ਕਲਾਂ। ਅੱਛਾ, ਜਗਰਾਉਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਏ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 26 ਤਰੀਕ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ। 26 ਤਰੀਕ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਆਸ? ਆਸ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਸ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੈਠੇ ਆ ਡਟੇ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਜੂ ਉਦੋਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਆ ਪੱਕੇ, ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ? ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਾਹ 4:30 ਵਰਤਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਈਦਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਨਾਲੇ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਰਤਾਈ ਜਾਈਦੀ ਹੈ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਸ ਬਿਸਕੁਟ, ਨਾਲੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਚਲਾਈ ਜਾਈਦਾ। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਈਦੀ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ, ਦਾਲ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਜਾਈਦਾ ਤੇ ਵਰਤਾਈ ਜਾਈਦਾ। ਤੇ ਰਾਤੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਰਾਤੀ 10-11 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, 11-12 ਜੀ।
ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਰਾਤ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜੇ ਵੱਧ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਐਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਲੇਟ ਉੱਠਣਾ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਵੀਰੇ ਕਿੱਥੇ 7 ਵਜੇ ਘਰੇ ਉੱਠੀਦਾ ਸੀਗਾ ਮੌਜ ਨਾਲ, ਘਰ ਤਾਂ ਘਰ ਹੀ ਆ ਹਨਾ, ਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਵੇਂ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹਨਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਐਵੇਂ? ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਦੇਖੋ ਕੱਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਪਿੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਕੋਰੋ ਟਾਣੇ ਦੇ ਆ, ਗੁਰੂਸਰ ਦੇ ਆ ਮੁੰਡੇ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤਿਉ ਪ੍ਰੇਮ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਪ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇੰਨਾ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਮੋਹ ਪੈ ਗਿਆ ਐਂ ਵੀਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇਹ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਡਿੱਗਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਕਹੂੰਗਾ, ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਡਿੱਗਦੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੂੰਦ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਪਿਆਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਹੈ। ਆਂਦਾ ਬੰਦਾ ਕੱਲਾ ਹੈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਕਹਿ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਘਰ ਉੱਥੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਘਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਪਰ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਿਆਰ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਿੱਦਤ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਜਜ਼ਬਾ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਪਾਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਗੁਰੂਸਰ ਕੌਂਕੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਜਗਰਾਉਂ, ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਕਿਸਾਨ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ? ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਸਭ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿਨ ਟੱਪਦਾ ਇੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਦਿਨ? ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੱਪਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਜਾਏਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੰਨੂਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਮੰਨੂਗੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਮੰਨੇਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੂਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਹਰ ਉਮਰ ਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮਾਤਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅਮਰ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਥੋੜਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕੌਂਕੇ ਕਲਾਂ, ਤਹਿਸੀਲ ਜਗਰਾਉਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਅਸੀਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਦੁਬਾਰੇ 26 ਲੰਘ ਕੇ 7-8 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਕੌਣ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਹਾਂਜੀ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਬਈ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਡੀ ਗੁੱਡੀ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗਾ। 2 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆ, ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਆਏ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਵੀਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਯੂਕੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁੰਡੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਲੰਗਰ ਇੱਥੋਂ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਜਾ ਵੜਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ, ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਬੁੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ, ਕਠਿਨਾਈ ਆਈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਸ
ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ NRI ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ UK US ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਂਝਾ TV ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ NRI ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੇ ਕਰਮ ਭੂਮੀ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇਧਰ ਪਿੱਛੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੈਂਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਦੁੱਧ ਹੈ। ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। नमस्कार माता जी। माता जी कितनी उम्र होगी आपकी? 70 की। और कहाँ से आए आप? कटुआड़ में सुआड़। ये हरियाणा में है? दादी पोते सबके मारे, छोटे बड़े बूढ़े बालक। ये हरियाणा में है? हाँ, सोनीपत जिला। सोनीपत। ये तस्वीरां दसदियां ने भी कि हरियाणे का किसान ही नहीं, हरियाणे दियां मातावां भी इस अंदोलन दे विच शरीक ने। माता जी कितनी उम्र है आपकी? 65 साल। 65 साल? हाँ। मतलब कितने दिन हो गए और क्या सोचते हो? हरियाणा का तो वो जो खट्टर साहब हैं बच्चा होने चाहिए बस, हमारा यू होना चाहिए, हमने अपना हिस्सा मिलना चाहिए बस। हक की लड़ाई है, कहते ने हक दी लड़ाई है। लेकर उठेंगे नहीं तो डरवाएंगे, मर जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। मोदी मोदी तू पंजाबी, तने क्यों ना बेची गोभी, तू राजकरण का कोन्या। हर किसी का अपना अपना तरीका है रोष प्रकट करने का। पंजाब और हरियाणा का जो भाईचारा हो रहा है इस आंदोलन में, उसके बारे में क्या बोलते हैं? हम एक है, एक ही रहेंगे। मोदी कुछ भी कर ले, हम अपनी एकता को खराब नहीं करेंगे। ये हमारे धर्म में बांटता, हमें अलग अलग करता है, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम अपने भाइयों के साथ खड़े हैं। हम सदैव इतना ये पंजाबी यहाँ रहेंगे, हम भी इनके पीछे यहीं खड़े रहेंगे। हम नहीं इससे पीछे, इसी तरह सेवा करेंगे, रोज आएंगे। 43 दिन तक ये पंजाबी यहाँ रुके, हम इन भाईचारा इकट्ठा होकर हम सिंधु बॉर्डर से नहीं हटेंगे तब तक अपने कानून वापस निकाले, कानून को वापस नहीं लेता मोदी, हम भी यहाँ से नहीं जाते हैं। हम ऐसा भाईचारा कभी पहले आपने देखा? हरियाणा और पंजाब, हरियाणवी और भाईचारा पहले भी था, लेकिन 8 सालों के मोदी ने सब कुछ बंद कर दिया, इसलिए हम दोबारा से इकट्ठे हुए। अब हम नहीं पटेंगे, कभी मिलकर रहेंगे। हम अपनी एकता एक ही रहेंगे। आपको क्या लगता है कि ये जो प्यार है, अब जो इस आंदोलन ने सबसे अच्छी चीज ये दी है कि जो भाइयों में प्यार बढ़ाया है, वो प्यार ऐसे ही आगे भी बढ़ता रहेगा, इससे भी ज्यादा रखेंगे हम अपने भाइयों का। और हमारा तो कभी भाई था, पंजाब और भाई रहेगा, हम अपनी एकता को कभी नहीं भंग होने देंगे। है हमारा ये भाईचारा है, हमारा जीव इतना रवा है बस बस। ये सब मातावां तुम देख सकते हो सोनीपत हरियाणे दियां ने ते कहंदियां ने कि असीं एवें ही ਇਹ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕੋ ਸੂਬਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹੱਦ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਬੜੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਵੀ ਲਾਏ ਤੇ ਉਹ ਬੈਰੀਕੇਡ ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜੇ। ਉਹ ਬੈਰੀਕੇਡ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੋੜਤੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੋ। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, हरियाणा पंजाब। हर किते
ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਰਾ ਆਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। खट्टर मम्मा हाय हाय खट्टर मम्मा हाय हाय मोदी मम्मा हाय हाय खट्टर मर गया हाय हाय मोदी मर गया हाय 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 ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤੇ